prominent topic was definitely freedom. ഏത് രാജ്യത്തും കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ച ചെയ്തത്, നാട്ടുകാർ ചർച്ച ചെയ്തത് ഫ്രീഡം തന്നെയാണ്. ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കവിത എഴുതപ്പെട്ട ഒരു തീമും കൂടിയാണ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയാലും നേഷൻ്റെതായാലും എങ്ങനെയായാലും തന്നെ. സോ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോയം ബൈ ടാഗോർ. So this is a poem. I'll just read it for you. It's a very short poem. Freedom is the title. Freedom from fear is a freedom I claim for you, my motherland. So obviously you understand the poem is addressed to India and referred to as a motherland. Freedom from the burden of ages, bending your head, breaking your back, blinding your eyes to the beckoning call of the future. Freedom from the shackles of slumber wherewith you fasten yourself in night's stillness. Mistrusting the star that speaks of truth's adventurous paths. Freedom from the anarchy of destiny, whose sails are weakly yielded to the blind, uncertain winds. And the hem to a hand ever rigid and cold as death. Freedom from the insult of dwelling in a puppet's world, where moments are started through brainless wires, repeated through mindless habits, where figures wait with patience and obedience for the master of show to be stirred into a mimicry of life. So this is a poem by Tagore. We'll be looking at the poem in detail. And as I was talking to you yesterday, when we were actually, day before yesterday, when we were actually reading the appreciating poetry session for BA English main students. See, when you read a poem, what is very important is that you should read the poem 2 or 3 times. And meanwhile, when you read, you have to focus your attention on certain expressions or words which are very instrumental and key to the understanding of the poem, which you yourself can do. Maybe I can give you some practice here. Before we begin to the poem, it is quite customary to introduce the author. And all of you know, Tagore needs no introduction to an Indian. He's a one and only Indian writer who received the prestigious award Nobel in literature, that is in 1913. Even after 100 years or roughly 107 years, no Indian is still awarded this prestigious prize in literature. He's a Bengali poet, Nobel laureate, and he was awarded Nobel for his outstanding work, Gitanjali. And one of the peculiarities of Gitanjali is that Gitanjali was a collection of poems with an introduction written by W.B. Yeats, the very prominent English poet of the 20th century. He supported Indian independence from Britain. As you know that during the British rule, many of the Indians who were rich enough, who could afford, had actually done their higher studies in UK. പല ആൾക്കാരും നമ്മൾ നെഹ്റു അടക്കം, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടക്കം എല്ലാ പല ആൾക്കാരും അന്ന് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പഠനം നടത്തിയ സമയത്താണ് അവർക്ക് കുറെ കൂടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ വിഷനൊക്കെ ബ്രോഡർ ആവുകയും ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അടിമത്താണ് എന്ന് ഉറക്കെ പറയാൻ അവർക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം അവരെ തന്നെ നമുക്ക് ചീത്ത വിളിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് അവരെ ഭാഷയിൽ. അതൊരു വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഹി വാസ് വൺ സച്ച് ഫിഗർ ഹു ആക്ച്വലി right from his studies during Britain made a resistance and decided to end the British Raj. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ പോപ്പുലർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് എന്നാണ്. Which is the subject of the poem. The subject of the poem is his expression, desire, a deep desire to see India as a free country. ഇത് ഏകദേശം വളരെ മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടതാണ്, ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന്റെ വളരെയധികം മുമ്പേ. കാരണം ടാഗോർ ഹി നെവർ ലിവ്ഡ് അപ് ടു സീ ഇന്ത്യ ഫ്രീ. 41 അദ്ദേഹം മരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയം വാസ് കമ്പോസ്ഡ് മച്ച് ഏർലി and of course when India was actually reeling under the British rule. Tagore talks about how he earns freedom for his motherland. എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ ഫ്രീഡം കൺട്രിയുടെ? He believes that freedom is attained when there is no fear. അപ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് ഇവർക്ക് എല്ലാവരിലും കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഫിയർ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം
ആ കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഈ കാലാപാനി പോലത്തെ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ അറിയാം. ഈ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ വലിയ എന്താ പറയാ കുതിരവണ്ടിയിൽ വരും. അപ്പോൾ കുതിരവണ്ടിയിൽ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ, അയാൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല, അയാൾ നേരെ പോയിട്ട് അയാൾ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് കൊടുക്കും. അയാളെ പുറത്ത് ചവിട്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ നിലത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക. അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും ആർക്കും തോന്നിയില്ല. കാരണം ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഈ സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ കവാത്ത് മറക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ചൊല്ലുകൾ, സായിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇംഗ്ലീഷുകാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആ ബഹുമാനം കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാണ്ടായി. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെ നിരന്തരമായിട്ട് നമ്മളെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഭരണകർത്താക്കൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റുകളും ആളുകളെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഭരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ പേടി കൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ എതിർത്ത് പറയാത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം, നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് നിങ്ങളെ ക്ലാസ്സിലേക്കാട്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തീരെ പേടിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ആരും നിങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് പേടിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ചില അധ്യാപകർ ക്ലാസ്സിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പേടിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ പേടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരാളെ കീഴടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ കീഴടക്കുന്നതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് പേടിപ്പിക്കുക, അതുപോലെ ചീത്ത വിളിക്കുക. ഫുൾ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന ഒരാളോട് നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കില്ല, കഴിയുന്നത്ര ഒഴിവാക്കി കളയുന്നത്. അപ്പൊ ചീത്ത വിളിക്കുന്നതും പേടിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഒരാളെ കീഴടക്കാനുള്ള ചില തന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. അത് തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി ആര് ചെയ്തത്? ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തത്. ദേ ആക്ച്വലി മെയ്ഡ് ഇന്ത്യൻസ് എഫ്രൈഡ്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു 5 ബ്രിട്ടീഷ് പട്ടാളക്കാരും 4 തോക്കും ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ. അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാരെ ഓടിച്ചു വിടുന്നത്? ഈ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ ഓർഗനൈസ്ഡ് അല്ല. അപ്പൊ ഒരു വെടിവെച്ച് അവർ പേടിച്ചോടിപ്പോകും. നേരെ മറിച്ച് ഈ 100 പേര് ചേർന്ന് നിന്നിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് തള്ളിയാൽ മതി, ഈ 5 പേര് അപ്പം തന്നെ അവര് ഏകദേശം അവര് പണി കഴിയും. സോ യു മേക്ക് പീപ്പിൾ എഫ്രൈഡ് ഓഫ് യു. അപ്പൊ ഈ ഫിയർന്ന് മോചിതനായ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ അതാണ്. കാരണം ഏതൊരു ഭരണാധികാരിയും ജനങ്ങളെ അനുസരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവരെ അംഗീകരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് മോചനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു ബി ഫ്രീ ഫ്രം ദ ഫിയർ ഓഫ് ബീങ് സബോർഡിനേറ്റഡ്, ദ ഫിയർ ഓഫ് ബീങ് സ്ലേവിഷ്. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സംതിങ് ടാഗോർ ബിലീവ്ഡ് ഈസ് വെരി സ്ട്രോങ്ലി വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ഫിയർ. ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കവിത ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ഫിയർ. അത് ഇന്ത്യയെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടായിരുന്നു. അതും നിങ്ങൾ പലരും അവെയർ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ആർക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ ഈ പേര് കിട്ടും, വേർ ദ മൈൻഡ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് ഫിയർ, ടാഗോർ എന്ന് അടിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ കവിത നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെറുതെ വായിച്ചു നോക്കാം. How Tagore has been consistently writing poems on the question of freedom, the question of injustice, etc. etc. മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണമായിരുന്നില്ല, അവർ ലൂട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തത് നമ്മളെ. ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ ലണ്ടനിൽ പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായ സമയത്തും ഞാൻ അവിടെ ഒരുപാട് മ്യൂസിയംസ് കാണാൻ പോയിരുന്നു. ക്വീൻ വിക്ടോറിയ മ്യൂസിയം, സെന്റ് ആൽബർട്ട് മ്യൂസിയം, കുറെ മ്യൂസിയംസ് ഉണ്ട് ലണ്ടനിൽ. അവിടെയൊക്കെ തന്നെ അവര് ഇന്ത്യയെ പോലെ അവരുടെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേ. അത് അവരെഴുതൂല, അവരെഴുതിയത് ഗിഫ്റ്റഡ് ഇതാണ്. ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ വാളുണ്ട് അവിടെ നമ്മളെ, അതിന്റെ താഴെ എഴുതി വെച്ചത് ഗിഫ്റ്റഡ് ബൈ കിങ് ഓഫ് മൈസൂർ ടു ഹിസ് എക്സലൻസി ഏതോ ഒരു രാജാവിന്റെ പേര്. അവിടുന്ന് അവർ മോഷ്ടിച്ചതാണെന്നാണ് ശരിക്കും എഴുതേണ്ടത്. എനിക്ക് ശരിക്കും പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓർക്കുക, ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ച സാധനങ്ങളാണ്, അല്ലാണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരും തന്നതല്ല. അപ്പൊ അത് അവരുടെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു. അവര് ഭരിച്ച എല്ലാ സ്ഥലത്തും, ഇന്ത്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലും ഒക്കെ തന്നെ അവര് അവിടുന്ന് പരമാവധി മോഷ്ടിക്കുകയും ലൂട്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മളെ തകർക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് മെത്തേഡ് അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ നിലമ്പൂർക്ക് നമ്മൾ റെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നിലമ്പൂരുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിലമ്പൂരാണ് ഏറ്റവും അധികം നല്ല തേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ തേക്ക് മുഴുവൻ കടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ റെയിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ഇതുപോലെ ചെയ്തതിന് ഒരു മറുവശമുണ്ട്. ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കവിതയിലൂടെ. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആണ് ഈ കവിത എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. So we come to the poem. So keep in mind that what I have said earlier. See, ഈ കവിതേൻ്റെ ഒരു 4-5 വരിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഞാൻ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കീവേഡ്സ് കാണാം. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു കവിത വായിക്കേണ്ടത്. ഫ്രീഡം ഫ്രം ഫിയർ. ഫ്രീഡം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ ടൈറ്റിൽ, അതുകൊണ്ട് ആ ഫ്രീഡം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫ്രീഡം ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി കീവേഡ്. ഫ്രീഡം ഈസ് ഫ്രം ഫിയർ ഈസ് എ ഫ്രീഡം ഐ ക്ലെയിം ഫോർ യു, മൈ മദർലാൻഡ്. മൈ മദർലാൻഡ് ഈസ് ഇന്ത്യ. സോ ഐ വോണ്ട് ഇന്ത്യ ടു ബി ഫ്രീ, ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം, ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം, ഫ്രീഡം ടു ഡിസൈഡ്, ഫ്രീഡം ടു ചൂസ്. അതാണ് ഫ്രീഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പല പല ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ഫ്രീഡത്തിന്റെ ഒരു ഹയസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
ഫ്രീഡം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൂമിൽ നിങ്ങളെ അടച്ചിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടന്ന് കളിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം അല്ല. അപ്പോൾ ഫ്രീഡം ഹിയർ മീൻസ് ദ ഫ്രീഡം ടു ചൂസ്, ദ ഫ്രീഡം ടു സെലക്ട്, ദ ഫ്രീഡം ടു ഹാവ് യുവർ മേ ബി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കോവിഡിന്റെ കാലത്ത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വില്ലിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ മൂവ്മെന്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്, നമ്മളുടെ ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ്, ഓഫീസുകളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല, കോളേജൊക്കെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു ഒരു ഒരു പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ കോവിഡിന്റെ ഭീതി കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീഡത്തിന്റെ ഒരു വില മനസ്സിലാക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്തേ പറ്റും. സോ ഫ്രീഡം, ഐ ക്ലെയിം ഫ്രീഡം ഫോർ മൈ മദർലാൻഡ്, ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ദ ഏജസ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം ഇത് ഏത് വേണേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്, ഇതിൽ പുതുതായിട്ടൊന്നും പറയണില്ല. ബേർഡൻ ഓഫ് ദ ഏജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ, അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏകദേശം 1776 ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടാഗോർ ഈ കവിത എഴുതുമ്പോൾ ഏകദേശം 100 കൊല്ലത്തിന് മുകളിലായിട്ട് അവർ ഭരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ഏജസ്. ബേർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ ഇന്ത്യ നല്ല പൊസിഷനിലായിരുന്നു. ശശി തരൂരിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര സ്പീച്ച് ഉണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും. അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരുമ്പോൾ. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 128 130 എന്തോ ആയിരുന്നു. അത്രയും താഴെ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. അതിനെയാണ് അദ്ദേഹം ബേർഡൻ ഓഫ് ദ ഏജസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ യു ഹാവ് ബീൻ എ ബേർഡൻ, ഇംഗ്ലീഷ് മെൻ ഹാസ് ബീൻ എ ബേർഡൻ ഫോർ ഇന്ത്യ. ബെൻഡിങ് യുവർ ഹെഡ്, നമ്മളെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന തല താഴ്ത്തി വെച്ചുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതിന്റെ കാരണവും പറയാം. ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞെന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കാർ അൺസിവിലൈസ്ഡ് ആണ്, അവർക്ക് സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സംസ്കാരം പഠിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നതെന്ന്. എന്നാൽ ചരിത്രം പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നാണ്. കാരണം റോമൻ ഇൻവേഷൻ ഉണ്ടായി AD 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ. 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമക്കാർ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടാനിക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷുകാർ തുണിയൊന്നും ഉടുക്കാതെ നഗ്നരായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മളെ ഏകദേശം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, കാട്ടു ജാതിക്കാരെ മാതിരി നടക്കുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരെയാണ് 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ റോമക്കാർ കണ്ടത്. ആ 5-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിൽ 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദൂരെ നിൽക്കുന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്ന് പഠിക്കുന്ന നളന്ദയും തക്ഷശിലയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് ഏകദേശം 1000 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 1200 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നത്? സിവിലൈസേഷൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഐറണി. ഇംഗ്ലീഷുകാരന് സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പേ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും, ഇന്ത്യ അടക്കം പല ഭാഗത്തും ആളുകൾക്ക് സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവരാണ് പിന്നീട് എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഞങ്ങളാണ് ലോകത്തിനെ സിവിലൈസ് ചെയ്തതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നത്. അത് തെറ്റൊന്നുമില്ല, അത് ഓരോരുത്തർക്ക് എന്ത് വേണേ അവകാശപ്പെടാം. ബട്ട് ബെൻഡിങ് യുവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ ബീൻ ആസ് ടു ബെൻഡ് യുവർ ഹെഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കുനിഞ്ഞു നിന്ന് കൊടുക്കണം, നമ്മളെ പുറത്ത് ചവിട്ടിയിട്ടാണ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുക. അപ്പൊ ആ ഒരു തല കുനിക്കുന്ന രീതി, അത് എന്തുകൊണ്ടാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം, അതായത് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ ഉയർന്നതും നമ്മൾ അവന്റെ താഴ്ന്ന കാൽക്കീഴിൽ നിൽക്കേണ്ട ആളുമാണ്. അത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് റിമൈൻഡഡ്. ബ്രേക്കിംഗ് യുവർ ബാക്ക്, അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പുറത്ത് ചവിട്ടിയിട്ടാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, കൽക്കട്ടയിൽ ഒരു ക്ലബിന്റെ പുറത്ത് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു, ഡോഗ്സ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മളെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ തരുന്നത് ആരെ കൂടിയാന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാം. ഡോഗും ഇന്ത്യക്കാരും ഏകദേശം ഒരേ സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ബ്ലൈൻഡിങ് യുവർ ഐസ്, അന്ധത ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമുക്ക്. കാരണം നമുക്ക് ഈ കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ ആൾക്കാരെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിപ്പി, ഞാൻ നേരത്തെ പോലീസിന്റെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ അതാ പറഞ്ഞത്. കാരണം നമുക്ക് ഒത്തുകൂടിയ വലിയ ബലം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവർ ഓർമ്മിപ്പിക്കില്ല. പകരം നിങ്ങൾ ദുർബലരാണ്, നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും അവർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അത് ഒരു തരത്തിൽ ബ്ലൈൻഡിങ് ആണ്. യു ആർ ആക്ച്വലി നോട്ട് അലൗവിങ് ദ അതർ പേഴ്സൺ ടു സീ ദ റിയാലിറ്റി. യു ബ്ലൈൻഡ് ഹിം ഓൾവേസ്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്യും എപ്പോഴും. സോ ബ്ലൈൻഡിങ് യുവർ ഐസ് ടു ദ ബെക്കനിങ് കോൾ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ. സോ യു ബിക്കം ബ്ലൈൻഡ് ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് ആലോചിക്കില്ല. ഇത് ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് നിങ്ങളെ അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ കുട്ടികളോട് ഞാൻ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് വാട്ട് യു ഡു നോർമലി ഇസ് ദാറ്റ് യു ലുക്ക് എഹെഡ്. ഒരു 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താവും ആലോചിക്കും. ആ ആലോചന നിങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കണം. 10 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട പണിയൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു കല്യാണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് എത്തണം എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന വാഹനത്തിന്റെ സമയം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പുറപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും.
അപ്പൊ അതൊരു പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതുപോലെ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഈ പ്ലാനിങ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാൻ ഇത്രയും വൈകിപ്പോയത്. മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളും, അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം 1857 സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം കുറച്ചുകൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നേ അന്ന് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയേനെ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 80 വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കുറെ കൂടി നന്നാവുമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ. പക്ഷെ അന്ന് നമുക്കത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം അന്ന് അതിനത്ര ഒരു സപ്പോർട്ടും ഒരു എന്താ പറയുക, ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പോലത്തെ ഒരു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തെ എതിർക്കാനുള്ള ആയുധങ്ങളും നമുക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സഹന സമരത്തിലൂടെ നമ്മൾ അവരെ 47 നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത്. സോ യു ആർ ബ്ലൈൻഡിങ് യുവർ ഐസ് ടു ദ കോൾ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ. നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ മാത്രമേ ആലോചിക്കുന്നുള്ളൂ. യു നെവർ തിങ്ക് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം ടു ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് സ്ലംബർ. വി ആർ ബീൻ ചെയിൻഡ്. ഷാക്കിൾസ് ആണ്, വി ആർ ഇൻ ഷാക്കിൾസ്, വി ആർ ഇൻ ചെയിൻസ്. സ്ലംബർ, bear with you, fasten yourself in night's illness. You are being sleeping in a slumber is sleep. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരായ ആൾക്കാർ, യു ആർ ബീൻ സ്ലീപ്പിംഗ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. ഇന്ത്യ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സിംഹമാണ്, എണീറ്റിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആളുകളും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയൊന്നും അധികം ബോദർ ചെയ്തിട്ടില്ല. വി ഹാവ് ടു റൈസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റൺ യുവർ സെൽഫ് ഇൻ നൈറ്റ്സ് സ്റ്റിൽനെസ്. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വെളിച്ചൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പോഴും ഇരുട്ടത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. കാലിൽ ചങ്ങലയുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഈ ചങ്ങല പൊട്ടിക്കേണ്ടതാണ്, വെളിച്ചത്തേക്ക് വരണം എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നില്ല. ടാഗോർ ഫൈൻഡ്സ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ വെരി കംഫർട്ടബിൾ. അവർക്ക് ഇപ്പം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചാലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നില്ല. അവർ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അതാണ് ശരി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. മിസ്ട്രസ്റ്റിംഗ് ദ സ്റ്റാർ. ഈ സ്റ്റാർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു സിമ്പലാണ്. മഹാത്മാഗാന്ധിനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ സിമ്പലൈസ് ചെയ്യാം. മിസ്ട്രസ്റ്റിംഗ് ദ സ്റ്റാർ ദാറ്റ് സ്പീക്സ് ഓഫ് ട്രൂത്ത്സ് അഡ്വഞ്ചറസ് പാത്സ്. ശരിയുടെ വഴികളെ പറ്റിയിട്ട്. ശരിയുടെ വഴികൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ആശയങ്ങൾ ആദ്യ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എപ്പോഴും, നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ സമരങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സമരം ചെയ്യുന്നത് ലോകം മുഴുവൻ അവരുടെ കയ്യിലാണ്. ആ സമയത്ത് ആളുകൾ സത്യാഗ്രഹം പോലത്തെ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ആളുകൾ മാർച്ച് നടത്തിയിട്ട് അഹിംസയുടെ ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു സമരം ലോകത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് അഹിംസയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടൊരു സമരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ റെവല്യൂഷനും ബ്ലഡി ആയിരുന്നു, വയലന്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ഈ വയലൻസ് ഇല്ലാതെ. അപ്പൊ അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു പാത്തിലാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി. അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി വളരെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളായി മാറുന്നത്. സോ മിസ്ട്രസ്റ്റിംഗ് ദ സ്റ്റാർ, യു ഡോണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ദ സ്റ്റാർ. ആക്ച്വലി സ്റ്റാർ കാണിക്കുന്ന വഴിയാണ് ശരി. ഇതിനൊരു വെയിൽഡ് ആയിട്ട് ബിബ്ലിക്കൽ അലൂഷനും കൂടി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവോ ഈ കഥ? ക്രൈസ്റ്റ് ബെത്ലഹേമിൽ ജനിച്ച സമയത്ത് 3 വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അവരെ നമ്മൾ മേജായി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ മേജായി 3 വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ക്രൈസ്റ്റ് ജനിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ക്രിസ്മസിന്റെ അന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബെത്ലഹേമിലേക്ക്. അപ്പൊ അന്ന് അവരെ വഴി കാട്ടിയത് ഒരു സ്റ്റാറാണ്. ഈ സ്റ്റാർ വഴി കാണിച്ചിട്ടാണ് അവർ ബെത്ലഹേമിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അത് മേജായി ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്രൈസ്റ്റിനെ വന്ന് കണ്ട് ഇദ്ദേഹം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്നൊക്കെ ജോസഫിനോട്, അച്ഛനോടും അമ്മയോടൊക്കെ പറയുകയും അങ്ങനെ സമ്മാനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ വൈസ് മെൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൈസ് മെന്നെ വഴികാട്ടിയ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, അല്ലെ പണ്ട് പല സാഹിത്യത്തിലൊക്കെ ഈ സ്റ്റാറുകളും മറ്റൊക്കെ വഴി കാണിക്കുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കപ്പലിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ നോർത്ത് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാർ ആണ് വഴി കാണിക്കുക. കപ്പലുള്ള സമയത്ത് നോർത്ത് സ്റ്റാർ ആണ് വഴി കാണിക്കുക. അപ്പൊ സ്റ്റാർ giving a guidance or a symbol is something very common in literature. So here the star would veilly allude. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഓബ്വിയസ് അല്ല, but it refers to the star actually, the Mahatma Gandhi or maybe his ideology. Freedom from the anarchy of destiny. So your destiny, ഇപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും നിങ്ങളുടെ വിധി നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും തീരുമാനിക്കും. യുവർ ഡെസ്റ്റിനി ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ഭരണകൂടം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സോ ദ ഡെസ്റ്റിനി നീഡ് ടു ബി റീക്രിയേറ്റഡ്. സോ നൗ ദ ഫ്രീഡം യു നീഡ് ഇസ് ഫ്രം അനാർക്കി ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി. സോ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ യുവർ ഡെസ്റ്റിനി ഈസ് സംതിങ്. അനാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, മൊത്തം ടോട്ടൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ അനാർക്കി എന്ന് പറയാം, കയോസ് എന്ന് പറയാം. സോ യു ഹാവ് ടു ബി ലിബറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ കയോസ് ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ വിധി ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനി. നിങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോളോ ദ സ്റ്റാർ എന്നുള്ളതാണ്. വൈൽ ഹൂസ് സെയിൽസ് ആർ വീക്ക്ലി yielded to the blind uncertain winds. ഇവിടെ
ഇദ്ദേഹം ഒരു മെറ്റഫർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, ഷിപ്പിന്റെ ഒരു മെറ്റഫർ. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ആ കാലത്ത് ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പായക്കപ്പലുകളായിരുന്നു. സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പായക്കപ്പലാണ്, അൺസർട്ടൻ മീൻസ്. അപ്പോൾ പായക്കപ്പലിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റ് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ യാത്ര ശരിയാവും. അഥവാ കാറ്റ് മോശമാണെങ്കിൽ ഈ പായകളൊക്കെ അഴിച്ചു വെക്കുക, എന്നിട്ട് നങ്കൂരിട്ട് നിൽക്കും. കാറ്റ് ഫേവറബിൾ ആവും മാത്രമേ ഇത് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ വിചാരിച്ച സമയത്ത് എത്തില്ല. കാറ്റ് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ മാത്രം വേഗം എത്തും, കാറ്റ് പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ പതുക്കി എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇപ്പം ബ്ലൈൻഡ് അൺസർട്ടൻ വിൻസിനെ പറ്റി ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദ എൻറ്റയർ കൺട്രി ഈസ് ഇമാജിൻ ടു ബി എ ഷിപ്പ് വേർ സെയിൽസ് ആർ വീക്ക്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സെയിൽ വളരെ വീക്കാണ്, ഇതിന്റെ യാത്ര വളരെ വീക്കാണ്, അതായത് പതുക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈൽഡ് ടു ദ ബ്ലൈൻഡ് അൺസർട്ടൻ വിൻസ്. ഇപ്പൊ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രതികൂലമാണ്, കാറ്റ് പ്രതികൂലമാണ്, അൺസർട്ടൻ ആണ്, ബ്ലൈൻഡ് ആണ്. ഈ കാറ്റ് അനുകൂലമായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഭരണം വരണം. സോ ദ കറന്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഷിപ്പ് ഈസ് എ സിംബൽ റെപ്രസെന്റിങ് ദ കൺട്രി. The present condition of the country, the scenario of the country is that the country is going to a very tough, troubled times because we are under the British rule. And once and all, the country can be liberated with a favorable wind only when we are free. So freedom is a basic requirement needed to drive the country or the ship in proper direction. At the hem, in the center, ഏറ്റവും മുന്നിലായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ടു എ ഹാൻഡ് എവർ റിജിഡ് ആൻഡ് കോൾഡ് ആസ് ഡെത്ത്. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ഇൻ ഹിയർ ഈസ് ദ അനാർക്കി ഓഫ് ഡെസ്റ്റിനി, whose sails are weakly yielded to the blind uncertain winds, and at the hen is a hand ever rigid and cold as death. ഇന്ന് ഈ കപ്പലിനെ നയിക്കുന്നത്, കപ്പലിന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, കപ്പലിന് ക്യാപ്റ്റനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇന്ന് ഇതിനെ നയിക്കുന്നത് വളരെ റിജിഡായിട്ടുള്ള മരണത്തിന്റെ ദൂതനായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കപ്പലിന്റെ യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലിന്റെ മാർഗം തീരുമാനിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരായ ആളുകളാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനി, ഇന്ത്യക്കാരായ നമ്മളെ ഡെസ്റ്റിനി തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല, മറിച്ച് മറ്റൊരാളാണ്. ആ ഒരു മറ്റൊരാളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മളാൽ നയിക്കപ്പെടണം. ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ. അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഷിപ്പിന്റെ ഒരു മെറ്റഫറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ തിരിച്ചു വന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഫ്രീഡം ഫ്രം ദ ഇൻസൾട്ട് ഓഫ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ എ പപ്പറ്റ്സ് വേൾഡ്. ഈ വാക്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇത് 2-3 വാക്കുകൾ ഇനി വളരെ പ്രധാനമുള്ളതുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് പപ്പറ്റ്സ് വേൾഡ്. പപ്പറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പാവയാണ്. ഈ പാവകളി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ പപ്പറ്റിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചരട് കെട്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും അത് വിരലിൽ അത് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അയാൾ വിരൽ അനക്കുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഈ പപ്പറ്റ് ചലിക്കുക. അപ്പൊ ഈ പപ്പറ്റിന്റെ ചലനം വളരെ ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ്, കൺട്രോൾ ബൈ സംബഡി എൽസ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് ചലിക്കുന്നത്, പകരം അത് ആരോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെയാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. വി മൂവ് ഫോർവേഡ് ഓർ വി ആക്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു സംബഡി എൽസസ് ട്യൂൺസ്. വേറൊരാളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ ടാഗോർ പപ്പറ്റ്സ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും പപ്പറ്റുകളാണ്, നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ഈ വേറൊരു മാസ്റ്ററാണ്, അയാളുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മളെ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൾട്ടിങ് ടു ബി ലെഡ് ബൈ സംബഡി എൽസ്. ഇത് ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസൾട്ടാണ്. കോപ്പി അടിക്കുന്ന കുട്ടികളെ മാതിരിയാണ്. കോപ്പി അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ്. നിങ്ങൾ കോപ്പി അടിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ എന്താ സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറവാണെന്നാണ് അർത്ഥം. അധ്യാപകൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഗൈഡ് നോക്കിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ നല്ല ടീച്ചറായിട്ട് കാണില്ല. കാരണം ടീച്ചർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന്, സ്വന്തമായിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. So you are in a puppet's world. You are in a world of imitation, world controlled by somebody else. You are not something genuine, real. Where movements are started through brainless wires. അത് സ്വന്തമായിട്ട് ആലോചിച്ച് ചെയ്യുന്നയാളാണ് നമ്മൾ ബ്രെയിൻഫുൾ വയസ് എന്ന് പറയും. അതായത് അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവണം, സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. പപ്പറ്റിന് സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പപ്പറ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റേ ആൾ ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്താൽ മതി. ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെയായിരിക്കും, അവർ വേറെ ആൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അവർക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. അവർ വേറെ ആൾക്കാരെ രീതിക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇന്ത്യക്കാരുടെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ ഇന്ത്യക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് പോലും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലമായിരുന്നു നല്ലത് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാർ ഇന്നും ഉണ്ട്. അന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ച അവരുടെ രീതിയാണ് ശരി, അവർ നമ്മളെക്കാളും ബുദ്ധിയും ഇവരുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അവർ നമ്മളെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാർ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് പേരെ മാറി ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ. റിപ്പീറ്റഡ് ത്രൂ മൈൻഡ്ലെസ് ഹാബിറ്റ്സ്. ഈ മൈൻഡ്ലെസ് ഹാബിറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഒരുപാട്
ആൾക്കാർക്ക് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ശകുനം നോക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ, സമയം നോക്കിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുണ്ട്. പരീക്ഷയൊക്കെ വരുമ്പം കുട്ടികളും പലരും അന്ധവിശ്വാസികളായി മാറും. എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, ഈ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തൊക്കെ ഈ SSLC പരീക്ഷയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെണ്ണ് പൂജിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട്. ഭയങ്കര തമാശയാണ് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവിടെ പോയ സമയത്ത് അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഈ പെണ്ണ് പൂജിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫുൾ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ഏയ് പറ്റൊന്നുമില്ല, ഈ പെണ്ണുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വാക്ക് എഴുതും അത്രേ, പിന്നെ വേറെ പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം അത്രയല്ലേ പെണ്ണ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇത്രയും അന്ധവിശ്വാസമുള്ള ആൾക്കാർ, അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലും എഴുതുന്ന പെണ്ണായിട്ട് ഒരു ബന്ധുവില്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ലോജിക്കാണ്. പക്ഷേ വിഷമമുള്ള സമയം വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസികളായി മാറും. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ അല്ലെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ദൈവവിശ്വാസികളും പെട്ടെന്ന് എന്താണ് വഴിപാട് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീവിത രീതിയായിട്ട് വളരെ യോജിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റാണ്. അപ്പൊ ഒരു മൈൻഡ്ലെസ് ഹാബിറ്റാണ്. റിപ്പീറ്റഡ് ത്രൂ മൈൻഡ്ലെസ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ കൈൻഡ് ഓഫ് എ നോഷൻ ദാറ്റ് ഇന്ത്യൻസ് ചെറിഷ് നോർമലി ഇൻ വിത്ത് മൈൻഡ്ലെസ് ഹാബിറ്റ്സ്. സോ യു ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ് റിപ്പീറ്റഡ് ത്രൂ മൈൻഡ്ലെസ് ഹാബിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ചില ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷുകാരനെ അധികാരത്തിന് ഉറപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പല രീതികളും, അവരെ വാഴ്ത്തുന്ന രീതികളും, അവരെ ബഹുമാനിച്ച്, നിങ്ങൾക്കറിയാം അവരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളെ ഓച്ചാനിച്ചാണ് നിൽക്കുക. സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ കവാത്ത മാർക്കുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതാണ്. സായിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ വിട്ടു. ഈ രാജാവാണ്, അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് സായിപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നു. സായിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാൾ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ അയാൾ ഒരു ഭൃത്യനായിട്ടും ആശ്രിതനായിട്ടും നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരാണ് അന്ന് കൂടുതലുണ്ടായത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഈസ് റെഫർ ടു ബൈ brainless wise unthinking patterns as well as mindless habits controlled by without any sense. മൈൻഡ്ലെസ് ഹാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വരുന്നത് ഹാബിറ്റ് വിത്തൗട്ട് എനി സെൻസ്, നോൺസെൻസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദാറ്റ് വി ഡു വെൻ വി സി എ ബ്രിട്ടീഷ് മാൻ, along with what the superstitions we also have cherished. Where figures wait with patience and obedience for the master of show. ഈ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ്. ഈ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഷോ വരുമ്പോൾ ആളുകൾ പേടിച്ച് ആശ്രിതനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അടിമയുടെ ഭാവം കാണിക്കും. നമുക്ക് ഈ രണ്ടുപേരും നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ഒരാൾ യജമാനും മറ്റൊരാൾ അടിമയാണ്. അപ്പൊ അടിമകളെ മാതിരി പെരുമാറാൻ നമ്മളെ ഒരു മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഷോ, ഷോവിന്റെ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷോ നടത്തുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ മ്യൂസിക് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോൾ രണ്ട് കയ്യിൽ വടി പോലത്തെ ഒരു സാധനം പിടിച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഈസ് എ കണ്ടക്ടർ. അപ്പൊ അതുപോലത്തെ ആളാണ് ഷോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷോവിന്റെ ഹെഡാണ്. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യവസ്ഥിതിക്കും ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളേതായ പ്രധാനമന്ത്രി, പ്രസിഡന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് പണ്ട് വൈസ്രോയെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വി വെയിറ്റ് വിത്ത് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് ഒബീഡിയൻസ്. നമുക്ക് അവരോട് ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളാണുള്ളത്. അങ്ങനെ ഭയഭക്തി ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ മുമ്പിൽ കുനിയുന്നതും അവരെ നമ്മളെ പുറത്ത് ചവിട്ടി ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പപ്പറ്റ് വേൾഡിന്റെ വേറൊരു ഭാഗം വരുന്നത് ടു ബി സ്റ്റേർഡ് ഇൻ ടു എ മിമിക്രി ഓഫ് ലൈഫ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ജീവിത രീതിനെയാണ് ടാഗോർ, നേരത്തെ പപ്പറ്റ് എന്ന് വിളിച്ച ടാഗോർ ഇപ്പൊ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? മിമിക്രി ഓഫ് ലൈഫ്. നമ്മൾ അവരെ അനുകരിക്കും. ഇത് വളരെ ശരിയായിട്ടൊരു സാധനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ കാലത്തെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിഞ്ഞാൽ ഇത് അറിയാൻ പറ്റും. അന്ന് മലയാളികളായ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരായ പല ആൾക്കാരും സായിപ്പിനെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രയോഗം കൂടിയുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. തുക്കിടി സാഹിബ് എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരനെ മാതിരി വേഷം ധരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. കാരണം ഇന്ത്യക്കാർ പലരും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു സംസർഗം വരുമ്പോൾ അവരുടെ പോലെ ആവാൻ, അവരെ കൾച്ചർ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൈകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്പൂണും ഫോർക്കും ഉപയോഗിച്ച് കഴിക്കും. നമ്മൾ സ്പൂണും ഫോർക്കും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അവരെ നാട്ടിൽ പോയാൽ. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നതിന് പകരം സ്പൂണും ഫോർക്കും കഴിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് യു ഡു ഈസ് യു ആർ ഡൂയിങ് എ മിമിക്രി. നിങ്ങൾ അവരെ ബ്ലൈൻഡായിട്ട് അനുകരിക്കുകയാണ്. അനുകരണം നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ മോഹൻലാലിനെ പോലെ നടക്കാൻ ഒരാൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് നല്ല സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാവും, നമുക്കത് ഭയങ്കര വീക്ക്നെസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ മിമിക്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് ഇമിറ്റേഷൻ ആണ്, അല്ലാതെ നല്ല ഇമിറ്റേഷൻ അല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് പപ്പറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളും നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണം. പപ്പറ്റ്സ് വേൾഡ്, ബ്രെയിൻലെസ് വയേഴ്സ് ആൻഡ് മിമിക്രി ഓഫ് ലൈഫ്. ഇത് മൂന്നും വരുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്, ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ബൈ ഓർ മേ ബി looked upon by the master of the show, which is a British man. Okay, I think with that we come to the end of the poem. And I just have explanations. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് റീഡ് ത്രൂ. ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം.
The first two lines of the poem, as you understand, India is referred to as a motherland. The word freedom is repeated throughout the poem to express poets' deep wish for country to be independent. ഈ കവിതയിൽ ടൈറ്റിൽ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ആവർത്തിച്ച വാക്ക് ഫ്രീഡം ആണ്, which indicates the poet's innate desire to make the country he is born independent. Third line, he builds image of India as a aging mother. ഞാൻ ആ മദർ കോൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ മറന്നുപോയി. ബേർഡൻ ഓഫ് ദ ഏജസ് എന്നുള്ള ആ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വരിയിൽ ഈ കവിതയിൽ ടാഗോർ ഇന്ത്യയെ ഒരു പ്രായം കൂടിയ മുതുക വളഞ്ഞ തലയിൽ ചുള്ളിക്കമ്പുകളോ കെട്ടുകളോ കയറ്റി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറാപ്പ് കയറ്റി വെക്കുന്ന ഒരു പ്രായമുള്ള സ്ത്രീയായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയെ കാണുന്നത്. ആ ഒരു ഇമേജ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ആ തേർഡ് ലൈനിലുണ്ട്. സോ ടാഗോർ ലുക്സ് അറ്റ് ഇന്ത്യ ആസ് എ വീക്ക് ഓൾഡ് വുമൺ ക്യാരിങ് എ ബേർഡൻ ഓൺ ഹർ ബാക്ക്. അവര് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പാടിന്റെ നടുക്കിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇവരെ തിരിച്ചു വീണ്ടും നല്ല അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് ടാഗോർ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മാത്രം. which refers to a yoke of English control in India. Burden of the ages എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Burden of the ages refers to the rule of British in India. The aged woman who represents India bends her head, bends her back and blinds her eyes under the burden of colonialism. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ, പത്തറ്റിക് ആയിട്ടൊരു അവസ്ഥ ഈ സ്ത്രീക്ക് വന്നത് കാലങ്ങളോളായിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് റൂളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നും കൂടെ ടാഗോർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Instead of looking forward, India sleeps with what Tagore called shackles of slumber. നമ്മളെ അവസ്ഥ പോലെ തന്നെ കുട്ടികളായിരുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് നോക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ മുന്നോട്ടാണ് നോക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോഴുള്ള അവസ്ഥയല്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്. ഒരു 5 കൊല്ലോ 10 കൊല്ലോ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ കുട്ടികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ഗോൾസും ലോങ് ടേം ഗോൾസും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഷോർട്ട് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 കൊല്ലം കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ലോങ് ടേം 10-20 കൊല്ലം കൊണ്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും, ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ തിരക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് പറയാം, സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരുടെ പിന്നിലും ഇത്തരം ഒരു ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റൈറ്റ്? സോ അത് ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള രാജ്യത്തിന് മുന്നോട്ട് നോക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും മാത്രമാണ് അത് പുരോഗമിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ വെറുതെ ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ ഇന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപകടകരമാണ് എന്നാണ് ടാഗോർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഈസ് ആക്ച്വലി അണ്ടർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂൾ. Instead, India is fastening herself in night stillness, etc. that I've said. Country mistrusts the star that speaks the truth. And it's represented by a dark time. അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഈ സ്റ്റാർ ആളാണ്. ഈ സ്റ്റാർ ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ നാളത്തെ വെളിച്ചമുള്ള പകലിലേക്ക് നയിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ സ്റ്റാറിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷെ അത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈറ്റും ഡാർക്ക്നെസ്സും ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നൈറ്റ് റെപ്രസെന്റിങ് ഫോർ കൊളോണിയൽ റൂൾ ആൻഡ് ലൈറ്റ് റെപ്രസെന്റിങ് ഫോർ ഫ്രീഡം. When Tagore asks freedom from the anarchy of destiny, he means that he doesn't want the country to be blindly follow the fate, but create a destiny, which is very important. അപ്പോൾ ടാഗോർ ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഈ രാജ്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കണം, ഒന്നും ചെയ്യാതെ എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മളേതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസ്റ്റിനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ ആളുകളെ നമ്മൾ ഭരിക്കുകയും നമ്മൾ അവരെ നല്ല രീതിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് ടാഗോർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ എനി കൺട്രി വിൽ ബി പ്രോസ്പെറസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് റൂൾഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ പീപ്പിൾ. Now, when Tagore, India living in, this I've explained, puppet's world is very important expression. Brainless wires, again, very important expression. Mindless habits and brainless wires, they go together. And at the end of it, they say that it is the mimicry of life, meaning the inauthentic life controlled by others. വേറൊരാളെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, മിമിക്രി ഓഫ് ലൈഫ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം പപ്പറ്റ്സ് വേൾഡും ബ്രെയിൻലെസ് വയസ്സും മിമിക്രി ഓഫ് ലൈഫും 3 എക്സ്പ്രഷൻ ഓർമ്മിക്കുക. ഈ 3 എക്സ്പ്രഷനാണ് ടാഗോർ അവസാന ഭാഗത്ത് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, so the poem Freedom talks about how he yearns freedom for his motherland. He believes that true freedom is attained when there is no fear. This is something Tagore believed in a very strongly, and see where the mind is without fear. For instance, Tagore ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, ഫിയർ ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്താണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത്. So Tagore actually yokes the fearlessness and freedom
together. Fearlessness is a state of freedom. അല്ലെങ്കിൽ fear is the state of lack of freedom എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യമാനികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മരണത്തെക്കാൾ, അത് ആ കവിത പല ആൾക്കാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പാരതന്ത്ര്യമാനികൾക്ക് മൃതിയേക്കാൾ ഭയാനകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പാരതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ്. അത് നമുക്ക് മരണത്തെക്കാൾ ഭീകരാണ് എന്ന് പറയുന്ന കവിവചനം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഓർമ്മിച്ചു എന്ന് നേടും. സോ വെൻ യു കം ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2 തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും. ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ, ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. 2 ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ. ഞാൻ തീം ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ തീമും ടൈറ്റിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ചില കവിതകൾക്ക് തീം വേറെയും ടൈറ്റിൽ വേറെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ തീം ചോദിച്ചാലും ടൈറ്റിൽ ചോദിച്ചാലും ഒരേ ഉത്തരമാണ് എഴുതേണ്ടത്. തീം തന്നെയാണ് ടൈറ്റിൽ. ഫ്രീഡം ഇസ് എ തീം. സോ ദ പോയിറ്റ് വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹാവ് ദ കൺട്രി ഫ്രീ ഫ്രം ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ റൂൾ. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം. വാട്ട് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് മദർലാൻഡ്. ഈ വാട്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആകെ ഒരു വാക്ക് എഴുതേണ്ട ഉത്തരം ഇന്ത്യ ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് മദർലാൻഡ്. വാട്ട് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ബർഡൻ ഓഫ് ദ ഏജ്. Burden of the age is a British colonial rule. Anarchy of destiny, that is the destiny of India being created by or maintained by the British rule. Metaphor of ship. Ship stands for the country moving from darkness to light under the guidance of a star. ഇതാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. Comment on the metaphor of the ship. What is meant by puppets world? The world of puppets where Indians live, dancing according to the tunes of the British. ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ കൈ വിരൽ അമർത്തുമ്പോൾ അവന്റെ ട്യൂൺ അനുസരിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് പപ്പറ്റ്സ് വേൾഡ് കൊണ്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. മൈൻഡ്ലെസ് ഹാബിറ്റ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഹാബിറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഇന്ത്യ വെൻ ആക്ച്വലി ദേ ആർ റൂൾഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ്. അവർ അതിനെ എതിർക്കുന്നതിന് പകരം പല ആൾക്കാരും അതിനെ അനുകൂലിക്കുകയും അതിനെ യാതൊരു തരത്തിലും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അത് ശരിയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദ ഷോ ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ്. Mimicry of life, again I told you, puppet world പറഞ്ഞ പോലെ. So majority of Indians would imitate the life of a British, thinking that that's the right way of life. Theme of the poem lastly ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Freedom is the theme of the poem. പാരഗ്രാഫ് തീം ഓഫ് ദ പോയം തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പരമാവധി നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നിക്കൽ ഒരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ ഇന്ത്യ, കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. അതിൽ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള തീം ഓഫ് ദ പോയം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ആണ്. രണ്ടും ഏകദേശം ഒരേ ഉത്തരമാണ്, വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഇതിന്റെ തീം തന്നെയാണ് ഫ്രീഡം, അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. സോ താങ്ക് യു. വിത്ത് ദാറ്റ് ഐ കം ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് മൈ പ്രസന്റേഷൻ ആൻഡ് നൗ ഓവർ ടു ഡോക്ടർ പ്രേമാനന്ദ്. Thank you, Prashant. And wonderful description again. ഞാൻ ആ ഫ്രീഡമിനെ പറ്റി ആലോചിക്കായിരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാര് എത്രത്തോളം ഇന്ത്യക്കാരെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയെന്ന്. എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ടോക്ഡ് അബൌട്ട് ഹൗ ഒരു സ്റ്റേജ് കോച്ചിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്ന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു ഇന്ത്യൻ അവിടെ കുനിഞ്ഞു നിന്നിട്ട്, അതെ, ഹി ഹാസ് ടു സ്റ്റെപ്പ് ഓൺ ഹിം. ആൻഡ് പൊതുവെ ഇവരൊക്കെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസ് അതെ, എന്നിട്ട് അവരെ മുകളിൽ ചവിട്ടി ഇറങ്ങുന്നത് വല്ലാത്തൊരു ഭീകരമാണ് തന്നെയായിരിക്കും. അല്ല, അത് എന്താ പ്രശ്നം വെച്ചാല് ഈ ചവിട്ട് കൊള്ളുന്നവന് അതൊരിക്കലും മോശമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അവനൊരു അഭിമാനമായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാർ എന്റെ പുറത്താ ചവിട്ടിയത്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വലിയ ഐറണി. ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിളും കൂടി പറയാം. വീട്ടില് ഒരു തമിഴത്തി ലേഡി ഉണ്ട്. അപ്പോ ഒരു ഫോറിനർ വന്നപ്പോ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയോ അവരെ കാണണം, അവരോട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കണം. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് പോയപ്പോ അവരെ പറ്റിയുള്ള എന്തൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണോ. നമ്മള് നിറത്തിനോടുള്ള ആധിപത്യം, നമ്മള് ഈ വെള്ളം ലേശം വെളുക്കണം നമ്മൾ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാർ വിട്ടുപോയ ലെഗസിയാണ്. ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കേൾക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ആരോടെങ്കിലും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താ ചോദിച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാവണം എന്നല്ലായിരിക്കും അവർ പറയുക. ലേശം ഒന്ന് വെളുത്ത് കിട്ടണം എന്നാ. അത് നമ്മളെ വലിയൊരു ആഗ്രഹം. ഒരു ആവറേജ് ഇന്ത്യക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് എന്താണ്, കുറച്ചുകൂടി വെളുക്കണം എന്നുള്ളത്. അത് ഈ ശക്തമായ ഇവര് വിട്ടുപോയിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ കാലമല്ലേ, 100 കൊല്ലത്തിന് അടുത്തായില്ലേ. എന്നാലും നമുക്ക് ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരനാവാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെ വെളുക്കാനുള്ള ഒരു വാഞ്ച നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ഐറണിയാണ്. Please raise your hand. Subin, please raise your hand. Subin is there. Subin is there. Yeah.
സർ പ്രശംസ വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും എടുത്തതാണ്, പക്ഷെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സെഷന് മുമ്പോട്ട് പോയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കുറെ പേരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും സാറിന്റെ ക്ലാസ്സിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അത് വേറെ വിരസതയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല സർ. നന്നായിരുന്നു ക്ലാസ്, വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇനി മറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സിന്റെ കമന്റ്സ് നോക്കാം. ടീച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് റേസ് യുവർ ഹാൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ അൺമ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഫോർ യു. പോളിംഗ് ഇതിന്റെയാണ്, ഓൺ കില്ലിംഗ് അല്ല. കില്ലിംഗ് നമ്മൾ ഇട്ടത് കുഴപ്പമില്ല, ഫ്രീഡത്തിന്റെ ആണെന്ന്. അതെ, പ്രശാന്തിന്റെ ഇത് ഫ്രീഡത്തിനെ പറ്റിയാണ്. സംഗീത ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. നോവൽ ആന്റണി ഉണ്ടോ? We are getting messages. Swati Tayil, excellent class. Thank you so much. It was excellent class, sir. Very informative. Yeah, messages ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. Nice class and description. It's wonderful. Noel, you can speak now. Sir, freedom well explained ആയിരുന്നു. കാരണം അതില് മൾട്ടിപ്പിൾ റീഡിങ്സ് ആണ് എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചത്. കാരണം മൈൻഡ്ലെസ് ഹാബിറ്റ്സ്, ബ്രെയിൻലെസ് വയേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ഇവൻ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇവൻ ദ ജേർണി ഓഫ് സർമജയ പറഞ്ഞത് അതൊന്നും ഞാൻ സത്യത്തില് മൾട്ടിപ്പിൾ റീഡിങ് അയച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ റെഫറും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതൊക്കെ എനിക്കൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ്. അത് എന്തെങ്കിലും വേറെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ സാർ സ്റ്റാർസിന്റെ TSC? ഇല്ല, എലൈറ്റ് നമ്മള് ബൈബിളിൽ തന്നെ നമുക്കുള്ളത് അവര് they were led by the star. അങ്ങനെയാണല്ലോ അവര് ബെത്ലഹേമിൽ എത്തുന്നത്. ആ സ്റ്റാർ ബെത്ലഹേമിൽ എത്തിയപ്പോ നിന്നു. അതുവരെ സ്റ്റാർ വാസ് ഓൾസോ മൂവിങ് വിത്ത് ദാറ്റ്. അവിടെ എത്തിയപ്പോ നിന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ബെത്ലഹേമിലാണ് ഈ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പുൽത്തൊഴുത്തിൽ എത്തുന്നത്. അവിടുന്നാണ് അവര് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ജോസഫും മറിയും അറിയുന്നത് സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ആണെന്നുണ്ട്. അവർക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് അത്ര വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്റ്റാർ ലീഡിങ് ദ വേ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഭയങ്കര മെറ്റഫർ തന്നെയായി. സ്റ്റാറിന്റെ മെറ്റഫർ ആക്ച്വലി ക്രിസ്ത്യൻ ആണ്, ബിബ്ലിക്കലാണ്. ശരിക്കും റൈറ്റ് ഫ്രം ബൈബിളിലാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ഉത്തര നക്ഷത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ നക്ഷത്രത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഗൈഡിങ് ലൈറ്റ് ആണ്. ഉത്തര നക്ഷത്രം നമുക്ക് ഉദിച്ചുമേലെ മാമലമേലെ ഉത്തര നക്ഷത്രം എന്നുള്ള പാട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിൽ. ഉത്തര നക്ഷത്ര ഗൈഡിങ് ലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗൈഡിങ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാറിനെ കാണുന്നത്. മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് ഓബ്വിയസ്ലി റെഫറൻസ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപക്ഷെ ടാഗോറിന് ഗാന്ധിയോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അഗാധമായിട്ടുള്ള ഒരു ബഹുമാനം. ടാഗോർ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഗാന്ധിയെ ആദ്യമായിട്ട് മഹാത്മാ എന്ന് വിളിച്ച സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണ്. അതിനെ പിന്നെ സാധൂകരിച്ച ആള് ടാഗോറാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും ഗാന്ധി തന്നെയാണ് വളരെ ഓബ്വിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റീഡിങ് അവിടെ. അതെ. അപ്പൊ സാറപ്പ ഈ മിസ്ട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോ മീൻസ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനെപ്പറ്റി വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാനും ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനും ഓബ്വിയസ്ലി നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ സാധാരണ. അതെ. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാറ് മദറിന്റെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സാർ അവസാനം പറഞ്ഞു ആ മദർ ഇന്ത്യനെ പറ്റി. കാരണം അത് ഞാൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാറ് വിട്ടുപോയതാണ്. അപ്പൊ സാർ അവസാനം സ്ലൈഡ് വായിച്ചപ്പോ സാർ അത് പറഞ്ഞു. കാരണം എസ്പെഷ്യലി ഞാനതൊരു ഗ്രാൻഡ് മദർ ആയിട്ടാണ് സങ്കല്പിച്ചത്. കാരണം എസ്പെഷ്യലി വയസ്സായിട്ട് ആൾക്കാർ പൊതുവെ കുനിഞ്ഞാണല്ലോ. അവർക്ക് പിന്നെ നടുവ് നിവർത്തി സംസാരിക്കാനോ അങ്ങനെ ഒരു പവർ ഇല്ലല്ലോ പൊതുവെ. കാരണം അവരുടെ ശേഷിയും ശക്തിയും എല്ലാം കൊഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൺട്രിയും അതേപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തു. ശരിയാണ്. ഞാൻ വെറുതെ നോയൽ അതേപോലെ ഈ സ്റ്റാറിന്റെ പണ്ട് തന്നെ ഈ മാരിനേഴ്സ് ഈ കപ്പലിൽ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ കോമ്പസ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിന് പകരം ഇവര് ഈ പോൾ സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ നോട്ടം. പോൾ സ്റ്റാറും പിന്നെ ഈവനിങ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് മറ്റേ മാസ്